Xong chầm riệp xưa bray mát cha Bằng bộ ôn chân rùm chia ngày này nhầm ôi mình rừng hai đỏ cha hai nâng cu ơi rôn thọt bản tích cha mình ở cha bẹp rôn thọt cha riêng tí muối cứ chỉ rương đại dương đăng chỉ rươi mà hai thà vì chỉ protein là bật đáy chỉ đáy đó tiện tông ta nâng trả cho mà bộ ôn thằng ngày đi nhóm biết tay nâng miền rương thông nó cứ cô thằng trả cho thông ta mà đó tại sao ta bộ ôn đang hai chạp thì mong đọc bằng bảy tới nơi nông Prate Campuchia rồi bao giờ ní cứ vì chạp đang mừng ngất đó bộ ôn bộ ôn đọc nhầm lư rồi mình lư chơi bạp phong tại sao ta thằng ngày ní miền rương tuôn mong á chú bắt ở đông tu rồi sạp để đạn ấy nâng cũng đang chú nơi cái na và là nâng chia còn học luôn nhầm tê chú tu rồi sạp nâng dừng đặt ra hai luôn anh bàn tay ở đây để biết tên nâng cắt hai cưng chạy bảo bồn cứ thá mang đập làm bay dốc cứ viên của ngất hải hay ngồi ngất lâu thông bảo ôn là chỉ lấy prám vì bạch nằm bòn từ bệnh tim mình cháy hay nhóm mà đào thầm cố tranh bị thầm cố đầm sầm đào mà khai bạch nằm bòn bánh chi mà tố lóng chật lót bị thầm cố mau ô tà kỳ bảo ôn chật lót tròn nắng chật lót cái đá nắng mà đầm nắng đằng thả tà ná tới vùng nghịch đại hai mưu cho bác đấy sạp tà lan mùi mà bị mốc việc bác bị trả từ bằng bồn bèo thằng ấy vì cục quan là hai để khơi lan bị trả từ phần tay bèo giúp bằng bồn trật đắng phơn vì trăng mà bị mốc chân à hay vì trăng phê dơn hay chạy đón bê để nhom bác đa cái lại nó cứ một cái lạnh cái lụa sang đó anh chắc cái lạnh cái lụa sang nó vì min cru min ấy mà tôi nhom nó vì rồi nào ta min cru nó cứ rồi mòn hay là mối ảnh nắng vía chỉ rương môi tôi tai tê bằng rương thông nó cứ lan về màu bị một chả lan về bao bị trà máu bằng bố nó plei thông bao bị trà mau tem từ tưng tư plei của ngất chân bằng bố miền này thập hay việc bao plei pha tiết mền phai bàn tay plei lan với việc búa lan đặc ấy bắn tí môi lan việc búa hay việc bao nhầm đằng hào ấy hàng cào mà plei cào mới nó chạy về phần hàng cào nó phơi hàng cào nó miền này thà bao hàng lơ phong bao hàng cào phong vì trăng bị nâng máu hay nhóm bao ắt lươn tê pro khơi nhiều mau bị chậm ngay ta hai thà vì ở bao bị trà hay nhóm bạn hay kết thả tá vì kết chẳng may tiết hay bong phố việc bao lươn tiết đó bao bị trà mà dương hay vì lươn tiền ở bên chân hái em nhóm có chạp răng chọc tử nóไปchạp răng bằng ôn về rồi nóไปvề rồi nó ngả cru này cái chặn nó lơ thò lươn nắng á chặn nó lơ thò nó lơ phơi để bươn lươn nắng hay chẳng tới về rồi bằng ôn em cho ăn răng em chạp răng tới hay về rồi bằng ôn thôi có vi chụp một tô hay bi đằng đuôi tờ rồi phơi lan thóm á bằng ôn hay chạy đòn nó miên làm thông mà bị cào thì phần tay vì riêng nơi ngày đấy hãy bị ta nó đua tới cứ cái vì nó cha hay làm mũi đào pe việc cái vì đầy tới vì chua sau đây để trong bịa nâng phong tiết mày ơi chà bị tay nâng chê rồi bà ta ơi chà bồ làm mà bị cào hay người ngất băng bông nâng sao ấy này hai chị hai Paul này cả thưa ảnh nào thập tay này chả cho xong để sắc sùng công này chả cho nhóm này gì chỉ rươi chỉ tràn đau mà hai tệ tôn tên năng này chả cho cứ nhóm sập cấp bơm nó cái lại năng nền tên nhóm sập cấp bơm ca để thưa ở miền ảnh thập tay cam này chả cho nó không có thể Campuchia nữa mình đăng chia ảnh to ảnh này tập đi tập đại bạc lan mà phải trả bạc plơ ngày thông chi mà tô là mồm ấy mơ plơ mình khơi tay băng bồn hay băng bồn chỉ tu tơ nhom ắt cách tê hay nhom ba chút nhom chỉ nhom ắt cách bàn tay ba mình cách việc bóc dương mấy mà bông
ពេលថ្ងៃអត់សូវអីទេពេលយប់ខ្ញុំសុខចិត្តកិច្ចប៉ុន្តែពេលហ្នឹងមិនដឹងកិច្ចទៅខាងណាពីព្រោះខ្ញុំអត់ច្បាស់លាស់ថាឡានហ្នឹងវាបំមានបំណងអីមកតែម្ដងបងប្អូនហើយខ្ញុំក៏មើលដែរងាកក្រោយមកមើលថាខាងក្រោយមានឡានឃើញមានឡានអាកម្មធំប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាឡានហ្នឹងវានៅរៀងឆ្ងាយបន្តិចដែរវាមិនឆ្ងាយប្រហែលទេបងប្អូនបើខ្ញុំដួលងើបអត់ទាន់ទេគឺឡានហ្នឹងមកដល់ហ្មងហើយបើឡានពូអាកម្មហ្នឹងវាបើកបង្អង់ហើយវាចាប់ប្រាំងឲ្យយើងវាមិនអីទេហើយចាំអត់នេះវាមិនញ៉ាច់ទៅហើយទេបានថាអើយវាអនាធិបតេយ្យជ្រុលពេកទៅហើយតើអាហ្នឹងរឿងមួយទៀតពេលដែលខ្ញុំចេញម៉ូតូមកថ្ងៃនេះខ្ញុំចេញទៅខាង7-5ដើមមកដល់បវលខ្ញុំក៏ឈប់ម៉ូតូសម្រាប់ជើងអីចឹងណាបងប្អូនខ្ញុំសម្រាប់ជើងហើយហ្នឹងហើយលាស់ដៃលាស់ជើងផឹកទឹកផឹកអីចឹងទៅស្រាប់តែពេលហ្នឹងខ្ញុំរៀបតែចាញ់ដំណើរមកវិញហើយឡើងលើម៉ូតូវិញហើយមានពូម្នាក់គាត់អាយុខ្ញុំស្មានតែគាត់អាយុច្រើនណាស់ទៅហើយគាត់អាយុទៅតែនឹង53ឆ្នាំទេប៉ុន្តែគាត់មើលទៅឡើងដូច75អីចឹងណាគាត់មើលទៅចំណាស់ហើយនិយាយពីជើងគាត់បងអូយបងប្អូនអើយប្រេះដូចណែនេះចឹងប្រេះដូចណែដីស្ងួតអត់មានទឹកអញ្ចឹងណាបងប្អូនគាត់មកនិយាយជាមួយខ្ញុំថាបងអូនអើយពីត្រឹមនេះទៅបាត់ដំបងផែប្រហែលគីឡូខ្ញុំថាពីត្រឹមនេះទៅបាត់ដំបងខ្ញុំក៏មិនច្បាស់ដែរពីត្រឹមមកវល់ទៅជាទូទៅ55គីឡូដី56គីឡូដីហើយគាត់ថាមើលខ្ញុំដើរតាំងពីម៉ោង5ព្រឹកមកពីសំពៅលូនគាត់ដើរបងប្អូនគាត់ដើរពីសំពៅលូនតាំងពីម៉ោង5ព្រឹករហូតមកដល់ម៉ោងដែលខ្ញុំមកដល់បវលហ្នឹងប្រហែលជាម៉ោង5ជិតកន្លះហើយអញ្ចឹងគាត់ដើរ10ម៉ោងណាគាត់ដើរពីនឹងមកអត់បាយក្រហាយទឹកគាត់ដើររហូតតាំងពីម៉ោង5ព្រឹកមកហើយខ្ញុំក៏សួរថាដើរម៉ោង5ព្រឹកមកដល់បវលហើយគាត់ថាបាទថាអត់ត្រូវទេពីព្រោះថាมันអាចដើរលឿនដល់ម្លឹងហើយទោះបីក្នុងរយៈពេល10ម៉ោងក៏มันអាចដើរពីសំពៅលូនមកដល់បវលដែរពីឆ្ងាយគួរសមដែរទោះបីជាជិះម៉ូតូក៏ប្រហែលម៉ោងដែរជិះម៉ូតូយ៉ាងហោចណាស់ក៏3ម៉ោងដែរចាហើយដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់ថាហ្នឹងហើយគាត់ដើរចេញពីសំពៅលូនមកដើរមកតាមថ្នល់ក៏បានសុំអាគូយន្តគេជិះអ្នកអាគូយន្តអ្នកចំការហ្នឹងណាជិះមកដល់ត្រឹមណាទេគាត់មិនដឹងទេគាត់ក៏សុំចោះទៅគេក៏បាត់ទៅកន្លែងគេទៅគាត់ក៏ចោះដើរមកទៀតទៅគាត់ដើរបានប្រហែលជាប្រហែលគីឡូដីទៅក៏បានជួបអាគូយន្តទៀតក៏ជិះគូយន្តមកទៀតទៅជិះមកគូយន្តពីតំណហ្នឹងទៅគាត់ដើរតាំងពីចោះនៅកន្លែងណាចឹងទៅគាត់ក៏ដើររហូតមកដល់បវលហ្នឹងទៅចាគាត់ដើរដល់បវលហ្នឹងតម្រង់ពីបវលហ្នឹងគាត់ដើរទៅថ្មគោលហើយម៉ោង5កន្លះហើយបងប្អូនចាម៉ោង5កន្លះហើយចៃដន្យគាត់និយាយជាមួយខ្ញុំចឹងទៅខ្ញុំក៏មកភ្លាមហ្នឹងខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់ខ្ញុំអត់ចាប់អារម្មណ៍អីទេខ្ញុំមើលទៅស្ថានភាពរបស់គាត់បងប្អូនដូចកាលពី50ឆ្នាំមុនដែលយើងដើរទៅយើងតែងតែមានកសែងមួយចឹងទៅយើងយកខោអាវយើងមកកាផ្លេពីកាផ្លេអីហ្នឹងចង់ជាថ្នាក់ឲ្យវត្តចកេះណាបងប្អូនអាហ្នឹងពីដើមយើងមិនមានកតាបមានកបោបអ្វីទេគឺមានតែស្អីគេហៅនេះណាមានមួយថ្នាក់ហ្នឹងណាបងប្អូនហើយគាត់ដើរដូចនៅក្នុងចំនួនហ្នឹងនៅឡើយតំណប់ជើងតំណប់ជើងច្រវាច់តំណប់ជើងកៅស៊ូនេះតំណប់ជើងបែបនេះដូចតំណប់ជើងនេះតំណប់ជើងហ្នឹងឡងសឹកអាកែងនេះអស់ហើយកៅស៊ូហ្នឹងសឹកអស់ហើយជើងគាត់ឡងប្រេះដូចដីប្រេះកាហែងនៅដីខែប្រាំងបងប្អូនហើយខ្ញុំមើលទៅអញ្ចឹងមែនហើយពេលដែលគាត់និយាយហ្នឹងកន្លែងនេះហ่ะគាត់បែកពពុះមាត់ហើយឡើងបេមាត់គាត់ឡើងស្ងួតមកគាត់ឡើងខ្មៅហើយគាត់ថាំងខ្ញុំដើរតាំងពីព្រឹកម៉ោង5មកដល់ពេលនេះណាមិនបានបាយចូលពោះមកគ្រាប់ទឹកក៏គ្មានមួយដំណក់ដែរហើយខ្ញុំថាឲ្យចុះពូមិនក៏មិនជិះឡានទៅគាត់ថាគាត់មិនមានលុយទេគាត់ចាញ់បោកគេគាត់ទៅធ្វើសំណង់ផ្ទះគាត់នៅម៉ោងរស័យឯណោះនៅម៉ោងបាត់ដំបងហើយគាត់
mà thưa chiên sầm nắng nấu sầm bầu lùn bàn tay à mê cá nó về này phải phải hay quạt thưa ban bìa tất hay lôi mà riêu cọt bàn này hay quạt mơ tới khơi thang quạt chanh bao kê mình xua tiệt tề mà riêu cọt bàn hay cái oi nơi thưa to thật tiền hay quạt cất tha bởi quạt thưa to thật tiết lôi cọt miên bay cọt hốp pro ban bạc lôi sầm bay tầm rồi riêng làเป็นจังกดก็สำหรับจัดทัวร์ดำเนินจะจังเต้ากดมันทัวร์กายเกติเต้จะจังปีสมปอยลุ้นกดดาวดาวซ้ำลอยเดี๋ยวนะกดบ้านให้กลมดังใจลอยเดี๋ยวนะโปรไอตูรศัพท์กดขมิ้นใส่กดขมิ้นได้จะกดขมิ้นเอาไว้ต่างอ่ะจังกดดาวโรกาเงยทัวร์แบบหนึ่งให้ย้อมนักเคยมาพริมนึกอันนักเคยไงบางปนก็ทางจังเบอร์จังเต้ปูลางมาโตมาขยำลบเตอร์ขยำบานดักปูตรมทมกูให้ใจดอนไงนั่งขยำก็อัดเมียนลอยทำไมได้บางปนเมียนซะนสารลอยใบปอนเรียวกดปันใต้ขยำนักเคยทางเตยดอลทมกูขยำก็ไอเตยแต่เนี่ยกีดอลอยดอไอจังงั้นนะบางปนก็ทางจังดอลอยกดปีใบเมินไอจังเตอให้กะลานหาวกดปีตรมทมกูนั้นกะลานกีจังเตอขยำจังทลายลานอ้อยกดเตยดอลมงหรือใส่เตียกดนังเตอពេលហ្នឹងខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹងខ្ញុំមិនបាននិយាយប្រាប់គាត់ទេប៉ុន្តែក្នុងគោលបំណងរបស់ខ្ញុំគិតអញ្ចឹងដោយសារខ្ញុំក៏អត់មានលុយជាប់ខ្លួនហ្នឹងហើយពេលដែលខ្ញុំនាំគាត់ជិះទៅចៃដន្យខ្ញុំមាននំពងសង3ហើយទឹកមួយដបប្រងថាអាហ្នឹងសម្រាប់ខ្លួនឯងពងធ្វើដំណើរនោះគាត់ថាអត់បាយហូបអីអញ្ចឹងខ្ញុំថាខ្ញុំក៏មានអីហូបដែរហើយខ្ញុំធ្វើដំណើរថ្ងៃហ្នឹងក៏អត់មានបាយហូបដែរខ្ញុំក៏យកទឹករបស់ខ្ញុំហើយនឹងនំពងសងរបស់ខ្ញុំនឹងឲ្យគាត់ហូបទៅបងប្អូនអូយស្មាតោមែនណាគាត់តែហត់ឲ្យភ្លាមគាត់អានំពងសងប៉ុណ្ណឹងគាត់ខំជ្រុះហើយដល់ពេលគាត់ខំដាក់មកដូចដឹងអត់បាយតាំងពីចំនួនណាទៅបងប្អូនគាត់ខំហូបនឹងហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍មិនអត់ធំហើយផឹកទឹកអស់កន្លះដល់ភ្លាមខ្ញុំថាពូមួយពេលហ្នឹងខ្ញុំចិត្តជិះម៉ូតូចិត្តមកដល់ខ្នាតរមៀហើយប៉ុន្តែនៅខាងមុខហ្នឹងមានវត្តមួយវត្តហ្នឹងមិនដឹងវត្តស្អីទេខ្ញុំជិះម៉ូតូឧស្សាហ៍ជិះម៉ូតូកាត់ប៉ុន្តែមិនបានចាប់អារម្មណ៍ថាឈ្មោះវត្តអីគាត់ក៏លេចឃើញវត្តភ្លាមគាត់ថាណែគាត់មិនដឹងហៅខ្ញុំថាម៉េចទេគាត់ក៏មិននិយាយឈ្មោះអីដែរគាត់គាត់ថាខ្ញុំចង់ដេកនៅវត្តនេះឯងខ្ញុំថាពូចោនៅនឹងធ្វើអីខ្ញុំយកពូទៅដល់នេះដល់ថ្មគោលនៅថ្មគោលក៏មានវត្តដែរបើពូចង់សម្រាននៅវត្តហើយបើមិនចឹងទេនៅខ្នែករមាសក៏ល្អដែរដោយសារនៅខ្នែករមាសហ្នឹងក៏មានបេនឡានមានអីចឹងណាឡាននៅសាឈប់ចឹងទៅយើងកាក់ឡាននៅនឹងទៅគាត់ថាទៅឡានផ្សេងទៀតខ្លាចយប់មើលមិនឃើញគាត់និយាយត្រូវប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់គាត់ដែរថាទៅដល់ថ្មគោលវាអត់ទាន់ងឹតទេនៅថ្មគោលក៏មានវត្តមានអីដែរប៉ុន្តែតែគំនិតខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់ដេកវត្តទេគឺថាទៅដល់ថ្មគោលវានៅមានឡានខ្ញុំអាចយកគាត់ទៅដាក់ឡានបានព្រោះគាត់ខ្លាចតាមការពិតដល់ពេលគាត់ចាប់ដើមនិយាយអារឿងខ្លាចហ្នឹងខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់បងប្អូនទីបំផុតខ្ញុំក៏ខ្លួនឯងចាប់ដើមខ្លាចដែរដំបូងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាជួយគាត់មែនប៉ុន្តែទីបំផុតទៅខ្ញុំនឹកឃើញថាខ្ញុំអត់ស្គាល់គេសោះហើយខ្ញុំជិះម៉ូតូខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់ឯណាមួយម៉ូតូខ្ញុំក៏រៀងថ្មីដែរហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអើយខ្ញុំផលីផ្ដាស់មែនទេរឿងដែលគួរឲ្យអាណិតជារឿងមួយប៉ុន្តែមិនស្គាល់បើសិនជាខ្ញុំអាចមានលុយអីខ្លះចឹងទៅខ្ញុំអាចបាត់ម៉ូតូទៅវិញចឹងណាទៅធនាគារដកលុយឲ្យគាត់ទៅឲ្យសុខចិត្តឲ្យគាត់សម្រាននៅបើវិលនឹងទៅឬក៏នាំចាឲ្យលុយគាត់ឬក៏ទៅដាក់ឡានអីមិនចឹងណាណាស់ហ្នឹងខ្ញុំគិតអញ្ចឹងប៉ុន្តែដោយសារកន្លែងនោះវាស្ងាត់ដែរបានខ្ញុំចេះតែគិតដែរខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់អូយផលីហ៊ានមែនទេប៉ុន្តែខ្ញុំក៏សាធុដែរខ្ញុំក៏គិតថាគាត់ជាមនុស្សល្អដែរណាគាត់ពិតជាកំសត់អញ្ចឹងមែនហើយប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់ដល់ពេលដប់គាត់ពីក្រោយតតែក្រោយមកខ្ញុំមានអារម្មណ៍ដូចថាព្រឺខ្នងមិនចេះខ្លាចដែរបងប្អូនយើងមើលមិនដឹងទេប៉ុន្តែដល់ពេលគាត់ចាប់ដើមសុំឈប់នៅវត្តហ្នឹងទៅខ្ញុំក៏រៀងធូរចិត្តដែរប៉ុន្តែក៏មិនធូរចិត្តដែរដោយសារតែខ្ញុំគិតថាបើគាត់ជាមនុស្សដល់កម្រិតមួយនឹងមែនខ្ញុំត្រូវទៅយកអាសាគាត់ប៉ុន្តែគាត់នៅតែដាច់អាហារការថាមិនទៅមុខទៀតទេពីព្រោះខ្លាចងងឹតហើយខ្លាចរោវត្តមិនបានដេកទៅគាត់នឹងដេកតាមចាំថ្នល់ឬក៏យ៉ាងម៉េចអី
គាត់ពិបាកអញ្ចឹងគាត់សុំបាយវត្តហូបគាត់សុំកន្លែងវត្តដេកអីចឹងណាខ្ញុំគាត់ថាអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងទៅដាក់គាត់ចុះឲ្យឆែកកាបូបខ្លួនឯងមើលបងប្អូនមិនសល់តែ 3,000 រៀលមែនបងប្អូនអត់មានលុយអីផ្សេងទេដោយសារខ្ញុំឲ្យលុយតែយាយអស់នោះហើយនឹកឃើញណាសាំងវាពេញម៉ូតូហើយអត់មានអីទេ1 ម៉ោងក្រោយខ្ញុំដល់បាត់ដំបងហើយអត់មានពិបាកអីទេហើយបើខ្ញុំចង់ទិញអីជាទូទៅយើងបង់តាមកាតអីបាននោះអញ្ចឹងហើយចៃដន្យអត់មានលុយមួយថាមានតែ 3,000 រៀលគាត់ប្រមូលឲ្យគាត់អស់ទៅអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយដែលខ្ញុំរៀបរាប់នៅរឿងនេះដោយសារតែចំនួននេះហើយនៅមានបែបហ្នឹងទៀតចាចំនួននេះខ្ញុំនៅចាំការពីខ្ញុំនៅតូចឬក៏ចំនួនឪពុកខ្ញុំការគាត់នៅពីក្មេងវានឹងមានរឿងបែបនេះប៉ុន្តែនៅក្នុងចំនួននេះដែលនៅមានមនុស្សដើររាប់សិបគីឡូម៉ែត្រដាច់បាយដាច់ទឹកហើយសួរគាត់ថាមិនក៏មិនសមឡានគេជិះឬយ៉ាងម៉េចគាត់ថាគាត់សមហើយប៉ុន្តែសមឡានគេជិះគ្រាន់តែថាគាត់អត់មានលុយអ្នកឡានដើរចេញអស់ចាអត់មានអ្នកណាជួយគាត់ទេហើយគាត់មិនដាច់ចិត្តសុំទានគេមិនដឹងថាសុំគេយ៉ាងម៉េចហើយទីបំផុតគាត់សុំតែទឹកគេហូបណាគេមិនឲ្យផងដល់ថ្នាក់ហ្នឹងបងប្អូនចាសម័យនេះហើយដល់ថ្នាក់ហ្នឹងចាដល់ពេលអញ្ចឹងសុំឡានគេជិះមួយដំណាក់កាលសុំត្រឹមតែពីបវលមកណែថ្មគោលក៏គេមិនដាក់គាត់ដែរបានគោយន្តពីរនឹងឯងបំកុំអីមិនដឹងគាត់ដើរដល់កន្លែងណាទេចានឹងមួយទៀតអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយនៅកន្លែងនេះគឺចំណុចមួយតកតងទៅនឹងការទទួលខុសត្រូវរឿងធ្វើការហើយនេះខ្ញុំមិនមែនជួបជាលើកទី1ទេខ្ញុំជួបច្រើនដងហើយប្រហែលជាមានបងប្អូនខ្ញុំខ្លះដែលធ្លាប់ធ្វើជាកម្មករនៅមណ្ឌលគិរីរតនគិរីដែលជួបនៅការបោកប្រាស់ដូចជាបងអូនស្រីរបស់ខ្ញុំម្នាក់គាត់បានទៅធ្វើការនៅរតនគិរីចំនួន3 ខែអត់បានលុយចាត្រូវបានគេបោកប្រាស់យកទៅធ្វើការ3 ខែអត់បានលុយទេបងប្អូនហើយមានអ្នកផ្សេងទៀតនៅខេត្តបាត់ដំបងច្រើនណាស់តែធ្វើការងារផ្សេងនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរដែលច្រើនតែពួកមេការទាំងអស់នោះបោកប្រាស់ចាកន្លែងនេះទំនួលខុសត្រូវកន្លែងនេះក៏ត្រូវតែមានអ្នកទទួលខុសត្រូវដែរហើយរឿងទាំងអស់នេះបងប្អូននេះហើយដែលជារឿងដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរតែងតែចេញទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសជាពិសេសគឺប្រទេសជិតខាងរបស់យើងនឹងតែម្ដងមិនថាទៅក្រៅប្រទេសនោះក៏គេបោកនៅក្នុងប្រទេសខ្លួនឯងក៏គេបោកធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសខ្លួនឯងបានថោកហើយត្រូវគេបោកទៀតសួរទាំងអស់ហ្នឹងនរណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចាខ្ញុំមែនណាខ្ញុំមិនណយតែធំហ្មងខ្ញុំឃើញអញ្ចឹងហើយហើយខ្ញុំសួរថាចុះប្រពន្ធកូនពូមិនដែរថាមិនម៉េចនៅផ្ទះហើយខ្ញុំសួរចុះបើពូមកធ្វើការអត់បានលុយអញ្ចឹងប្រពន្ធកូនបានអីហូបថាអត់ក៏ហ្នឹងហើយមិនដឹងដែរព្រោះថាដឹងតែប្រពន្ធកូននៅផ្ទះក៏មិនមានអីហើយគាត់មិនមានទូរស័ព្ទមិនមានអីតាក់ទងទេមិនមានទាំងអស់ហើយខ្ញុំសួរថាអញ្ចឹងហើយដល់ពេលទៅវិញតើបានការងារអីធ្វើទៀតបើធ្វើនៅណាគេបោកទៅដល់ផ្ទះក៏គ្មានលុយ1 រៀលទៀតគិតមិនគាត់ថាគាត់មិនគិតអីច្រើនទៀតទេគ្រាន់ថាឲ្យទៅបានទៅដល់ផ្ទះរកការងារធ្វើចិត្តផ្ទះនឹងឯងមានតែរកទៀតទៅអញ្ចឹងណាបងប្អូនតើយើងទៅបន្ទោសណាតើនរណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវរឿងទាំងអស់ហ្នឹងការបោកប្រាស់លបែងស៊ីសងវ៉ាអស្ថិរភាពសង្គមនៅទីនេះគឺច្រើនខ្លាំងមែនទែនខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំនិយាយទៅវានឹងអាចប៉ះពាល់ទៅអ្នកខ្លះដែលខ្ញុំមិនអាចបញ្ចេញថាអ្នកខ្លះនោះជានរណាប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូននឹងយល់ចា៎បងប្អូនជួយ comment ផងថាតើស្ដាប់ខ្ញុំបានច្បាស់ឬទេដោយសារខ្ញុំដាក់ទូរស័ព្ទវាផ្គាប់ណាបងប្អូនជួយ comment ឲ្យខ្ញុំផងថាស្ដាប់ខ្ញុំឮច្បាស់ឬទេខ្ញុំសែនអនិច្ចាមែនទេណាបើឃើញម្លឹងហើយជាពិសេសអាចរាចរណ៍នឹងដែលខ្ញុំស្អប់ជាងគេគឺចរាចរណ៍នឹងតែម្ដងដែលនៅតែមានជនឆ្
ឆ្លើយសង្គមបើកបរដោយគ្មានបានបើកបរដោយមិនយល់អំពីច្បាប់បើកបរដោយប្រហើនដោយអាណាធិបតេយ្យនៅតែបន្តចាប៉ុន្តែនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំក៏មិនចង់រៀបរាប់ភូមិឃុំអ្វីច្រើនដែរបងប្អូនភាគច្រើនគឺយល់ហើយគឺដឹងហើយខ្ញុំបានតែត្រឹមតែមិននិយាយជារឿងដដែលតែប៉ុណ្្នឹងឯង